Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 की दूसरी लहर में जिस तरह के अमवात पेश आ रहे हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं और सिलेंडर न मिलने की वजह से ऑक्सीजन की फराहमी न होने के सबब लोग तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर हैं। हुक्काम को चाहिए था कि इन अमवात को रोके, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। सरकार सिर्फ घंटियां बजाने में और तालियां पीटने में मसरूफ़ है और आवाम सड़कों पर मरने पर मजबूर है। इन तमाम अहवाल को देखने के बाद कई मुस्लिम नौजवानों के दिलों में ये ख्याल आया कि इस मौके पर खिदमत का जज्बा लेकर मैदान अमल में उतरें और लोगों की जान बचाएं। बीबीएमपी के प्लेटफॉर्म से उन लोगों को बचाने के लिए, ये मुस्लिम नौजवान लोगों को बचाने की खातिर मैदान में उतर पड़े, तो फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की साजिश करते हुए तेजस्वी सूर्या ने मुस्लिम नौजवानों पर दहशतगर्द होने का ठप्पा लगाकर 17 नौजवानों को दहशतगर्द साबित करने की नाकाम कोशिश करता रहा। इस खुसूस में चारों तरफ से, कई मुस्लिम हलकों से और सेकुलर ताकतों की जानिब से मुसलसल इसके मुतालिक रद्द अमल सामने आया। हमारे साथ मौजूद हैं शहर की एक मारूफ तंजीम सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहतरम सादिक पाशा, जो इस मामले पर भी गहरी नज़र रखते हैं और तेजस्वी सूर्या से मुतालिक जो बातें सामने आई हैं, चलिए जानते हैं उसकी हकीकत क्या है और इस साजिश के पीछे क्या बातें कार फरमा हैं। जी सादिक साहब, बताइए क्या हकीकी सूरत हाल है और क्या साजिशें हो रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है सब, जो तेजस्वी सुवरैया एमपी है ना, उन्हें उससे दिमाग उसका कांकी चला गया उसका, लेकिन उन्हें अपने आप को अपोजिशन समझ गए। उन्हीं की गवर्नमेंट पे उन्हें खुद अपोजिशन समझ गए कि उनकी गवर्नमेंट का उसे ख्याल नहीं है। ये घोटाला जो कॉरपोरेशन में वार रूम में जो घोटाला हुआ है, उसके ऊपर तहक़ीक़ात 4 दिन से कर रहा है। क्या 17 मुसलमानों के नाम काटे हैं। नाम काटने के बाद 205 अहबाब जो हिंदू और मुसलमान थे, उसमें 17 हमारे जो 17 मुसलमानों के नाम लेकर इनको इसमें कैसा जमा है, कौन रखे इनको, इनकी कंपनी को कौन सी कंपनी इनको ये करी। तो इस हिसाब से जो बात कर रहा है कि इसका जितना भी अंदर जो जहर है मुसलमानों के ऊपर वो अपनी ज़बान से बाहर निकाल कर ये इस कोरोना का वबा इतने लाशें गिर रहे हैं, जो मुसलमान और हिंदू और सारे जो जमातें जो जाते हैं, उन सब की जो लाशें गिर रहे हैं, वो उसकी कोई फिक्र नहीं है। इस कमीनल को जो कमीनल जो तेजस्वी सुवरैया है ना, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ये दीवाना हो गया, पागल हो गया। ये जो बंगाल का स्टार कैंपेनिंग था, बंगाल में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इनकी बड़ी बेइज्जती से हार हुई होने के बाद वहाँ पे फसाद कराए ये लोग, जैसा ये तेजस्वी सुवरैया है ना और इसकी टीम है ना, वहाँ पे बंगाल में फसाद मचाने के बाद यहाँ पे कर्नाटक के अंदर टोटल फेल हो गए ये लोग। इन लोगों को जो औरतें तक, इन्हीं के मजहब की औरतें तक इनको जो गाली दे रहे हैं, वो हम जबान में निकालना नहीं, थू निन्ना जन्म का कर को हम नहीं बोल रहे हैं, वो उन लोगों को बोल रहे हैं। उनकी जो मजहब के लोग उनको खुद निन्ना जन्म के बोलकर गाली दे रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद यहाँ पे आके सोचा ये चामराजनगर का जो हिस्सा डाइवर्ट करना, 24 लोग जो बगैर ऑक्सीजन के इनकी जिम्मेदारी में दी कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल, तो उसमें वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए बेंगलुरु शहर के अंदर आकर कॉरपोरेशन के वार रूम में जाकर ये जो कमीनल है ना, वहाँ जाकर 205 लोगों के नाम में से उठाकर 17 लोग मुसलमान जो इसमें खिदमत कर रहे हैं, इन लोगों के जो अतियाँ को खाना देने वाले हैं, इलाज करने वाले हैं, ये सभी ये ना हिंदू ना मुसलमान देख रहे हैं, ये मुसलमान बच्चे, ये नौजवान, उनके ऊपर तहमत लगा कर ये उनको सस्पेंड करने के लिए उनके ऊपर यानी कि माइंड डाइवर्ट करके मुसलमान कुछ कर रहा है बोल के ये फसाद कराने की पूरी कोशिश कर रहा है।
मैंने सुना एक साहब ने मुझे कल फ़ोन किया था, इसके ख़ानदान का एक अहबाब मर गया, इसका सगा रिश्तेदार मर गया। मदरसे के बच्चे, जो मदरसे का नाम है क्या है, मदरसा बना रहे हैं बोल को पूछा ना, ये कमीनल है ना, जो इन्होंने पूछा है क्या यहाँ पे मदरसा बना रहे हैं बोल को बोला ना, तो इसी के ख़ानदान के लोग को उसी मदरसे के बच्चे ले जाके मदफून करके हैं, दफन करके हैं, जला कर हैं। अगर ये भी मर गया ना, इंशाल्लाह मैं खुद इसको खांदा दूंगा, मैं खुद इसको, कोरोना में अल्लाह ना करे या मर गया, इसको आ गई या बदवा लग के या मर गया, तो इसको मैं खुद जाके खांदा दूंगा। इसकी अत्ती को मैं खुद इसको अति इसको मदफून को मैं खुद काम करूंगा। बेंगलुरु शहर के अंदर अमन है, भाईचारगी है, सब मुसलमान हिंदू मिलकर एक दूसरे की अत्ती को खंदा दे रहे हैं, यानी कि फंक्शनों में नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन मरने के वक्त तो साथ में रहेंगे बोल के मुसलमान लोग हिंदू लोग मिलकर जो मदफून कर रहे हैं, ये इन लोगों को पेट में जलन हो रहा है। जो इसके बड़े हैं, जो बड़े हैं ऊपर से आए हैं, उनको पूछना इनका क्वालिफिकेशन क्या है बोलकर, इन नौजवानों को पूछ रहा है ये कितना पढ़कर है बोलकर। अरे मोदी को पूछ क्या पढ़कर है, अमित शाह को पूछ क्या पढ़कर है, योगी को पूछ क्या पढ़कर है, येडियुरप्पा को पूछ क्या पढ़कर है, तू क्या पढ़कर है, वो सामने रख। इन नौजवानों को, जो खिदमत करने वालों को तू बोलता है कि तुम क्या पढ़कर है, इनको क्यों जमाए, जमात को क्यों जमाए, ये क्या मदरसा क्या है, यहाँ ये मदरसा बना दिया बोल के पूछ रहा। इसी मदरसे के नौजवान, इसी मदरसे के जिम्मेदार इसके खानदान में मरने के बाद ले जाके मट्टी में मदफून कर है। ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂ ಪಿಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರೀ 17 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿ ಹೆಣಗಳು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿಂದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನರ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಫನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಇದೆ. ಆ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನರಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ. 17 ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ A1 ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬರಾವ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ನೇತ್ರ, ಪುನೀತ್, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತ, ಆ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ.
ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಅವರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗಲಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಕೇನೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಕ್ರೋಶನ ನೀವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿಗಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು MP ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ಥಾನನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೈಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೋ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ನೀವು. ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ದಮ್ಮಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ತೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನ ಸತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।